सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी महला नावा। नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल भै भंजन। शरण ताहे तुम पर रे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल करुणा निधान अंतर्गामी सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र गुरबाणी का कीर्तन श्रवण कर रहे सरबत माए भाई गुरु खालसा जी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अपार बख्शिश कृपा रहमत हो रही है, जो सानू सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कृपा करके अपनी पावन पवित्र ये संगत बख्शिश करना कीती है। हुणे हुणे आपां बच्चों पासों शब्द श्रवण कीता है। बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै। बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। भाव के बिना भागा तो संगत की प्राप्ति नहीं होंदी, ते जे सत संगत ना कीती जावे तां मैल पापां दी वधदी जांदी है, ते पाप इन्ने वध जांदे हन कि फिर वो सानू दुख रूप दे विच उन्हां दा रिजल्ट जिहड़ा है वो प्राप्त हुंदा है। वो दुख रूप दे विच उदों जदों सानू उन्हां दा रिजल्ट प्राप्त हुंदा है तां फिर असीं दुखी हुंदे आ। सो सतगुरु जी की कृपा बख्शिश रहमत हो रही है। सानू सतगुरु जी ने यह सुभागा समा बख्शिश करना कीता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी को नमस्कार करदे होए गज के फतेह बुलाइए जी। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले समय तो सात संगत जी आपां धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र गुरबाणी की विचार कर रहे हाँ कि जदों धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु दे रूप दे विच श्री बाबा बकाला साहिब जी की पावन पवित्र धरती उपर प्रगट हुंदे हन, तां उत्थे संगतां बेनती करदियां कि सतगुरु की कृपा करके सानू पावन पवित्र उपदेश बख्शिश करना करो। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज उस समय ते उत्थे ये पावन बाणी उचारण करते हैं, जिहड़ी आपां गौड़ी राग दे विच 9 शब्दां दे दर्शन करते हैं। सो अज 9वें शब्द दे आपां पाठ भाई साहब जी की रचना तो श्रवण कीते हन। जुगां जुगां तो साध संगत जी ये इंसान इस संसार दे विच आउंदा है, जन्म लैंदा है, कर्म कमाउंदा है, फिर ये शरीर नूं छड्ड करके चलिया जांदा है। ते सतगुरु जी ने बाणी अंदर बड़ा जिक्र कीता है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जोन हैवल बिरख जोयो। कहते बहुत लंबे समय तो ये इसे ही चक्कर दे विच पिया होया है। ते आपां पिछले समय अंदर ये विचारां कीतियां सन कि सानू दुख क्यों प्राप्त हुंदा, क्यों ये जूनां दे विच जाना पैंदा है। ते साध संगत जी सारियां दा जिहड़ी जड़ है वो है पाप। पाप कर्म जदों मनुख करदा है फिर इहनूं वो दुख रूप दे विच भुगतने पैंदे हन, फिर दुखी हुंदा है ते दुखी हुंदियां हुंदियां कई वार होर भी पाप कर जांदा है। इस शब्द दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू इन्हां पापां दे प्रति सुचेत करदे हैं कि भाई तू अचेत हो रहा है, भाव के तू
ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੂੰ ਮੂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਂਦ, ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਰ ਅਚੇਤ, ਇਹ ਅਚੇਤ ਨਰ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਪ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਸੇ ਤਸਕਰ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵੈ ਵਾਸੈ ਕੋਟ ਪੰਚਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਪਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖੰਡੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਅਣਗਿਣਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਜੋਤ ਰਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਨੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 10 ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਟੀ ਜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੀਪਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। 3 ਪਾਪ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨੀ, ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਭਾਵ ਕੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਐਸੇ ਧੱਕਾ ਜੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੁਆਰਾ। ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਸੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸ ਆਦਮੀ ਬੱਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਐ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖਾ ਕੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹੈ ਸਦਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਾਲ ਆਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ, ਹਿਆਓ ਨਾ ਕਹਿ ਹੀ ਠਾਹੇ ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੋਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਦੁਖਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਢਾ ਦੇਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਜਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਔਰ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਦਿਓ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਅਵਗੁਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਾ। ਕਿ ਜੇ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਨ। ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌੜੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌੜੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ, ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਕੌੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਢਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮਧੁਰ ਹੈ। ਫਿੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਦੇਖੈ ਛਿਦਰ ਤਉ ਨਿੰਦਕ ਉਮਾ ਹੈ, ਭਲੋ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਭਰੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੱਜ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਐਸਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਕੇ ਵੱਧ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਮਨ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈ ਈਰਖਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚਿਤਵਣਾ, ਮੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਪੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਰਾਜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਵਚਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੈਰ ਭਾਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲਾਏਗਾ? ਸੋ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਬਹੁਤ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਲੱਕੜ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਲੱਕੜ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਲੱਕੜ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ। ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਢਾਇਓ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣਾ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਇਕੱਠਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੀ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਮੂੰਦਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਲੱਗ ਕਰ ਲਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਘੜੀ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਖਾਵੇ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖਿਆਲਾਤ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫਿੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ। ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਇਹੋ ਮਨ ਹੋੜੀਐ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਕਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਸਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਚੇਤ ਨਾ ਰਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਬੜਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਹਿਤਾਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 9ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਚੇਤ ਨਰ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ ਕਰ। ਡਰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕਰ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਗਲ ਭੈ ਭੰਜਨ ਸਰਨ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਪਰ ਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਛਾ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤੇ ਭੈ ਹੋਵੇ ਜਮਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਗਲ ਭੈ ਭੰਜਨ, ਸਾਰੇ ਭੈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਹ ਭੈ ਪਰਲੋਕ ਭੈ, ਜਨਮ ਵੇਦਨਾ ਜਾਤ, ਅੰਨ ਰੱਖਿਆ ਅਰ ਗੁਪਤ ਭੈ, ਅਕਸ ਮਾਤਰ ਭੈ ਸਾਥ। ਇਹ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਭੈ ਭੰਜਨ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਰਨ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਪਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਜਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਵੀ 4 ਵੇਦ ਨੇ ਤੇ 18 ਪੁਰਾਣ ਜਿਹਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਐ। ਤਾਕੋ ਨਾਮ ਹੀਏ ਮੋ ਧਰ ਰੇ। ਇਹਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰ ਲੈ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰ ਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਜਗਤ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕਸਮਲ ਸਭ ਹਰ ਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰੇਗਾ ਨਾ, ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਜਗਤ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ, ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਾਵਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਜਗਤ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕਸਮਲ ਸਭ ਹਰ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਕਸਮਲ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਬਹੁਰ ਨਹਿ ਪਾਵੈ ਕਛੂ ਉਪਾਏ ਕਛੂ ਉਪਾਉ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਰ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਨੁੱਖਾ। ਸੋ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਛ ਖਾਜੈ ਕਿਛ ਧਰ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਬਹੁਰ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਜੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਈਏ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਟ ਲਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਾਨਸ ਨੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਛੂ ਉਪਾਓ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਗਾਏ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੈ ਪਾਰ ਉਤਰ ਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਗਾਏ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ, ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪਾਠ ਹੈ।
ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਭਾਵ ਕੇ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ ਭਾਵ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਏਗਾ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੂਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਮ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਭਾਈ, ਕਾਮ ਨਾ ਛੁੱਟਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਛੁੱਟਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੁੱਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਨਿਫਲ ਭਾਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨਿਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਹਿਤਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੋੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਗਾਏ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੈ ਪਾਰ ਉਤਰ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਏਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਬਹੁਰ ਨਹਿ ਪਾਵੈ, ਕਛੂ ਉਪਾਉ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਰ ਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਗਾਏ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ, ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਕੈ ਪਾਰ ਉਤਰ ਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,